अब देखो उनका हिसाब वहाँ गलत है। देखो वो 2 महीने में चटके हुए हैं, 6 महीने में यहाँ क्या हो रहा है करके उनको समझ में अब भी नहीं आया। मैं 6 महीने हो गया यहाँ पे, और मेरे जैसे एक प्रवासी आदमी इधर आके 6 महीने में इतना घूम रहे, तो उनको दूसरों आम लोगों की तो उनको बिल्कुल नहीं मालूम। फिर हम जैसे अगर 2 महीने बोल रहे हैं तो आम आदमी का तो कुछ भी उनको नहीं मालूम रहेगा ना। मैं 6 महीने हो गया, अब इससे और क्या सर्टिफिकेट। 6 महीने में एक फैक्ट्री लगाया हूँ, 6 महीने में घर ले रहा हूँ, 6 महीने में आगे और काम कर रहा हूँ, और क्या। अब 6 महीने में देखिए यहाँ पे कितने सारे उनके यहाँ से इनॉग्रेशन हो रहा है, जॉब मेला हो रहा है, कुकर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाँ। और उसके बाद 21,000 जो इनका, अब 50 लेआउट सैंक्शन हो गया, जो 2-2, 3-3 साल पेंडिंग था लेआउट। 2 ವರ್ಷ ಲೇಔಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿ ಇಶ್ಯೂ ರೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇದಾಯಿತು. कल रात जो भयंकर बारिश होने के कारण जो आइस के ओले पड़कर बहुत सारे एकड़ रैयतों का फसल पूरा बर्बाद हो गया है। आपके घर में डीसीसी बैंक है तो आपके पास पूरा संघ का लिस्ट है, पूरों का साला माफ़ करो। बाहर से ये भी सुने, लास्ट सवाल हमारा कि बाहर से ये भी सुनने में आ रहा है कि सीएम फैज आखिर इतने कम समय में ऐसा क्या जादू किए लोगों को जो इतने लोग इनके साथ में जुड़ रहे बोल के। प्यार मोहब्बत और लोगों को एकदम स्वाभिमान, उनका मान स्वाभिमान हम आगे उनको बढ़ा रहे हैं बस। ये दिल्ली मादरी स्कूल नन्ने उद्घाटನೆ ಮಾಡೋರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ನನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದೈತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು, ಅದೇನು ಛತ್ ಹಾಕೋರ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ यूज़ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಅದು सेलेक्ट, मैं ये नहीं बोलता हूँ वो जॉब मेला गलत है, लेकिन जॉब मेला कहाँ मिल रहा है उनको जॉब? उनको लोकल मिल रहा है, नहीं फिर बाहर जा रहे हैं जॉब। अगर आप बाहर भेजेंगे उनको हैदराबाद, गुलबर्गा, बीदर, बेंगलोर, इधर इतनी दूर उनके घरों से फिर भेज के 18,000 में क्या गुजारा होता है? उनका वहाँ रहने का, खाने का, पीने का खर्चा होके हाथ में क्या बचता? घर में क्या भेजेंगे वो? सो मैं ये समझता हूँ 18,000 हाँ यहीं पे मिल रहा होता तो बहुत अच्छा काम है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह ये है, पहली तो मुख्य आज कल रात जो भयंकर बारिश होने के कारण जो आइस के ओले पड़कर बहुत सारे एकड़ रैयतों का फसल पूरा बर्बाद हो गया है। मैं सवेरे गया, 1-2-4 गांव फिरने का मुझे मौका मिला। सब जगह आज रैयत इतने परेशान हैं। अब अगले हफ्ते से उसको पिकाव निकालने का था, ख़ासकर तरबूजा हो, मिर्ची हो, कई लाखों के टमाटो हो, कई लाखों का नुकसान हुआ है रैयतों को। तो इस सिलसिले में सवेरे जाके सब जगह देखा कि बहुत तंगी हालत है। पहले ही पूरे रैयत एकदम परेशान है, अब कल की बारिश के बाद तो और भी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई होंगी। मेरी सरकार और यहाँ के सारे अधिकारी और शासक से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको लेट बिना किए तुरंत एक ड्रोन सर्वे किया जाए, क्योंकि आज ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुखांतर पूरा सर्वे कर 2 या 3 दिन में ये सर्वे ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि ड्रोन में जल्दी कैप्चर हो जाता है। 100 के एकड़ एक दिन में सर्वे करके ख़त्म कर सकते हैं इसमें, क्योंकि रैयत एक हफ्ते के बाद फिर उसको पिका हटा देते हैं पूरा, तो ज़्यादा दिन वो तो रखेंगे नहीं वहाँ पे। तो अगर आप 6 फिर से इसको 2 हफ्ते 3, 1 महीना 2 महीना अगर पत्र लिखते उधर करे इधर करते रहेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश यही है कि आपके मुखांतर कि इमीडिएटली एक ड्रोन सर्वे कीजिए। ड्रोन सर्वे करने के बाद इसका परिहार जो भी है, मुआवजा अगले 2 या 3 हफ्ते के अंदर ही इसको करना है, क्योंकि हर बार आश्वासन दिया जाता है, एक जाके वहाँ पे देखते हैं, उनके दर्द समझने की कोशिश करते हैं या उनकी दुख के रख पे हाथ रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मेरी यही गुजारिश है शासक से, रहने दें, आपके पास अधिकार, आप शासक हैं, इन सारे अधिकारियों पर आप प्रेशर लाकर एक टाइम बाउंड अगले 1 हफ्ते में ये ड्रोन सर्वे कंप्लीट करना चाहिए। ये ड्रोन सर्वे कंप्लीट होने के बाद
उनको रैयतों को जो है मुआवजा 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर उनको दिला दीजिए और आगे, ताकि इतने परेशान हैं। आज मैं सवेरे गया, रो रहे हैं और उनकी हालत है कि आज वीडियो देखिए सब। ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಸೊ ಹೌದೌದು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ MLA ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದರು ನಂದಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ MLA ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೇನಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಾಗಿರೋದೆ, ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಇದು. ನಾವು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 2 to 3 ವೀಕ್ಸ್ 2-3 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ದಲಾಲಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಪುನಃ ರೈತರು ಒಂದು ಆಫೀಸಿಂದ 2ನೇ ಆಫೀಸ್, 2ನೇ ಆಫೀಸಿಂದ 3ನೇ ಆಫೀಸು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ MLA ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಇಟ್ಟು ಇದೇನಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, ಎಕರೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 25,000 ಅಂತೂ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 25,000. ಯಾವುದು NDRF ಬಿಟ್ಟು, NDRF ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು 25,000 ಅಂತೂ 1 ಎಕರೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ ನಂತರ NDRF ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿಸಿ. ಮೂರನೇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಎಲ್ಲೂ ರೈತರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗ 2-3 ಮಂದಿ MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ನಾವು 5-5 ಸಾವಿರ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿಗಂತೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ 1 ವಾರ 10 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರು ಈಗಲೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ಪುನಃ ಅವ್ರ ಜೀವಂತೂ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 1 ವಾರ 10 ದಿವಸ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತವೆ. ಅದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫಸಲು ಹಾಕಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದ ಹೊಲೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ 1 ಎಕರೆ ಇದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ 2 ಎಕರೆ ಇದೆ, 3 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ MLA ಸಾಹೇಬ್ರಂತ ಇವು ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಇದು ತಿಂಗ್ಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳತ್ತೆ ಟೈಮ್. ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಆ ಡ್ರೋನ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಡ್ರೋನ್ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸರ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅವರವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅದು. ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದನೂ ಸಹ ನಾವು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಪುನಃ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವ್ರವ್ರು ತುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದನೂ ಏನು ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರಿಗೆ ಇದು ಆಗೋಗಿದೆ ಈ ಥರ, ಮತ್ತು ಇದು ಪುನಃ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂದರ್ಭ. ಇದು ಪುನಃ ಆದರೆ ವಿತಿನ್ 1 ವೀಕ್ 10 ಡೇಸ್ 15 ಡೇಸ್ ಇವ್ರಿಗೇನಿದೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಾನು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರನೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು 8-10 ಕಡೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ನಂದಗಾಂವ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ
ಏ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಆಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹೌದು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೇನಂದರೆ ಸರ್ವೆ ನೀವು ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಈ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ನಿಮ್ಗೊಂದು 2-3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕಂತೂ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದೊಂದು 3-4 ದಿವಸ ಇಲ್ಲ 1 ವಾರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಒಂದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದಾವೆ. ನಾವು ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ 11 ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಆ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ವಾರ 10 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಹಾಕಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸರಿಯಾದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ 1 ವಾರ ಇಲ್ಲ 2 ವಾರ ಇಲ್ಲ 3 ವಾರ, ಆ 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಕೆ ಏನಾದರೂ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇ ಅದೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರನೂ ಮತ್ತು DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ, ರೈತರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕುಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಸಹಕಾರ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 100% ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, AD ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು MLA ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. 1-2 ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರ್ದೋ 1-4-5 ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ರು 3 ಎಕರೆ 8 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ, ಯಾರೋ 2 ಎಕರೆ, ಯಾರೋ 10 ಎಕರೆ ಟೊಮಾಟೊ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತರ್ಬೂಜ ಆಗಿದೆ, ಮಿರ್ಚಿ, ಜೋಳ, ಹಂಗಂತ ಸುಮಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೂಸರಾ ಗ್ಯಾಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡವ್ರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ನನ್ನೇ ಮಳೆ ಬಂದೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು, ಅದೇನು ಛತ್ ಹಾಕವ್ರ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು, ಆ ವಿಷಯನೂ ಏನಿದೆ ಇಡೀ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಅದಾವೆ, ಅದೇನಿದೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದು ಇಡೀ ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ? 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನೋ ಏನೋ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಸುಮಾರು
ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೇಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಮಳೆ, ಅಲ್ಲೇ ಲೀಕೇಜು, ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇದೇ ಥರ ಆಗಿ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ನನ್ನೇ ಆಗಿರೋದು, ನನ್ನ ಹಳೆ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಇದು ಹೊಸದಂದು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆಗಿರೋದು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಳೆಯದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೇನು ಹಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲರೇನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಬರ್ರಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಣ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೂ ಪಲಿದೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವಂತೂ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಆದರೆ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದುಡ್ಡು ಅದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದು ಶಾಲೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕವರಿನೂ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದಾವೆ, ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅದಾವೆ. ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 2ನೇದು ಮುಂದೆ ಬರೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಹಿತ ಜನಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗಾಗಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ 5 ಮಂದಿ 10 ಮಂದಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ. ಅದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೋದು 1200 2000 3000 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಥರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಬ್ ಮೇಲನ ಏನೋ ಮಾಡೋರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದವೇ ಜಾಬ್, ನೀವು ಜಾಬೇ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪುನಃ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಯುವಕರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಯುವಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಲಿ. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯುವಕರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ಯುವಕರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಲೋಕಲ್ ಅಂತೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ. आज जूनियर कॉलेज में जॉब मेला रखा गया, तो उसमें कई स्टूडेंट अभी सेलेक्ट हो गए जॉब के लिए. 18,000 कुछ बेसिक सैलरी भी बता रहे. नहीं वो अच्छा है सेलेक्ट, मैं ये नहीं बोलता हूँ वो जॉब मेला गलत है, लेकिन जॉब मेला कहाँ मिल रहा है उनको? जॉब उनको लोकल मिल रहा है, नहीं फिर बाहर जा रहे हैं जॉब. अगर आप बाहर भेजेंगे उनको हैदराबाद, गुलबर्गा, बीदर, बेंगलोर, इधर इतनी दूर उनके घरों से फिर भेज के 18,000 में क्या गुजारा होता है आज?
उनका वहाँ रहने का, खाने का, पीने का खर्चा हो के हाथ में क्या बचता, घर में क्या भेजेंगे वो। सो मैं ये समझता हूँ 18,000 हाँ यहीं पे मिल रहा होता तो बहुत अच्छा काम है। मैं उनको बधाई देता हूँ अगर वो लोकली जॉब क्रिएट करके बहुत सारे युवकों को अगर जॉब यहाँ पे दिला सक रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस बात की बधाई देता हूँ इतने साल से वो नहीं कर पाए हैं, मैं जब से आके ये इशू उठाया हूँ तब से इनको समझ में आया कि यहाँ जॉब मेला भी करना है। हैं जॉब मेला इतने साल से तो इधर कोई किए नहीं, इसके ऊपर कोई तवज्जो दिए नहीं। अब हम 6 महीने से हम यहाँ पे आ रहे हैं, सबको मालूम हो रहा है कि जॉब मेला करना है, जॉब मेला करना है करके। एक साइड जॉब मेला कर रहे हैं, दूसरी साइड कुकर बांटते चल रहे हैं। अब ये कौन किधर क्या कर रहे हैं, किसका क्या लक्ष्य, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ जॉब मेला वो भी देखिएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल है या 2 मई है या और 3 महीने 6 महीने दूर का है, वो भी देखिएगा ज़रूर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज़ मैंडेटरी। चुप 6 महीने बाद का डेट ऑफ ज्वाइनिंग देगी, 3 महीने बाद का डेट ऑफ ज्वाइनिंग देगी, उस पर भी थोड़ा तवज्जो दीजिए नौजवानों। ये कहाँ पे जा रहा है वो भी आपको ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಇಡ್ರಿ। ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತವೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗ ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮುಂದೆ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ। ಅದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅದು, ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿನ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳದಾವ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಂಥ ಕಂಪನಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು एक्सेप्ट ಮಾಡಿ। आज उसी मेले में डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब भी बोल रहे थे कि बसो कल्याण और राजेश्वर के बीच एक फैक्ट्री का भी, शुगर फैक्ट्री का भी ऐसा डालने का ऐसा सोच रहे हैं। अब हम आने के बाद सब कुछ सोच आ रही है। हमारे वालिद साहब तो परसों बोले ही है सीधा कि शुगर फैक्ट्री का भी हमारा प्लान है करके, वही एरिया में बोले। अब इतने साल अब ये बोलते हैं हम यहाँ के हैं, हम बाहर के हैं, तो बाहर के आके इनको समझाना है क्या कि इधर क्या क्या करना है करके। इतने साल से क्यों नहीं फिगर शुगर फैक्ट्री डाले, हल्लीगेट फैक्ट्री इतना बंद पड़ा है, उसी को चालू कर देते। ये सब कर सकते थे, क्यों नहीं करे। लेकिन मैं समझता हूँ मेरे हाथ से अगर ये चंद चीज़ें हो रहे हैं, जो भी हो रही है डेवलपमेंट के काम हो, जो भी ये मैं बधाई देता हूँ। अभी इनॉग्रेशन बहुत सारी चीज़ें इनॉग्रेशन अब तक एमएलए साहब करके, और मुझे समझता हूँ अगला 1 हफ्ता या 10 दिन है, बहुत सारी चीज़ और इनॉग्रेशन करना बाकी। अभी देखिए राजेश्वर में वो 1 साल से बस स्टॉप वो इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, काम कंप्लीट हो गया, 1 साल था हो गया, उसके बावजूद इनॉग्रेशन नहीं किया, वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं अभी। दूसरी बात वो हैंडीकैप्स के व्हीकल, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, 1-1 साल उधर रख के बर्बाद करने दिए थे। हम बोलने के बाद वो मुद्दा उठाए। अब ये 10 करोड़ का परसों कहीं पे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ करके बोल के एक उसका एक प्रोजेक्ट शुरू किए। एक रोड का काम नहीं हो रहा था। अब वो कहीं पानी का, पीने की पानी, आज देखो हुमनाबाद में पिछले 7-8 दिन से पानी नहीं आ रहा है, 7-8 दिन से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है हुमनाबाद में। वो उसके बारे में कौन तवज्जो दे रहा है। पानी साहब हुमनाबाद जैसे सिटी में आज पीने की पानी पिछले ये आर दिस हालीकेड में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा, हुमनाबाद में 6 दिन से नहीं आ रहा, चिड़गुप्पा में भी नहीं आ रहा। पीने की पानी की किल्लत है, क्या कर रहे हैं। और हम आज, चलो ये नहीं कह रहा हूँ कि हम करें करके, लेकिन बहुत सारे गरीब गुरबा आके पूछे, टैंकर भी जो है थोड़ा जहाँ जहाँ हमारी माली हालत थोड़ी बहुत है, ताकत जो हमसे होती है, हम मदद कर रहे हैं। अब इनके हाथ में अधिकार है, पानी तो पहुंचाओ पीने का घर घर। अब वो घर तक पानी में नहीं पहुंचा रहे, टैंकर में कहीं नहीं गया पानी, पीने की पानी तंगी है। हुमनाबाद जैसे शहर में 6 दिन से ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಂತೂ ನಾನು ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ। 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಹಾಂ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ। आपकी पार्टी के लोग भी मेजर संख्या में, कभी कोई एक भी मतलब नहीं हमारे देखो, हमारे मेजर संख्या में नहीं है, हमारे छोटे 2-3 संख्या में है। अभी पिछले कोई दिनों से गौरी मियाँ साहब की तबीयत नहीं है बराबर, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो तबीयत अपना सुधार है। और रहे अपने वीरेश, वो भी अपना आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसको आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नौजवान है, अपने हिसाब से वो एकदम कोशिश पे लगा हुआ है। हाँ उनके लोग हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ, ये 2-3 अब इनके पास तो अधिकार इनका है ना, प्रेसिडेंट इनके हाथ में है, तहसीलदार है साहब है, इनको एमएलए साहब ये है। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या है। तो पीने की पानी भी नहीं पहुंचा सकते 6-6 दिन 7-7 दिन, वो ताज्जुब हो रहा है।
आप तो आके सिर्फ 2 महीने हो गया, आपको क्या मालूम यहाँ पे ऐसा बोल के अभी यहाँ के शासक के मुंह से सुन रहे हैं। अब देखो उनका हिसाब वहाँ गलत है। देखो वो 2 महीने में चटके हुए हैं, 6 महीने में यहाँ क्या हो रहा है करके उनको समझ में आप भी नहीं आया। मैं 6 महीने हो गया यहाँ पे, और मेरे जैसे एक प्रवासी आदमी इधर आके 6 महीने में इतना घूम रहे, तो उनको दूसरों आम लोगों की तो उनको बिल्कुल नहीं मालूम। फिर हम जैसे अगर 2 महीने बोल रहे हैं तो आम आदमी का तो कुछ भी उनको नहीं मालूम रहेगा ना। मैं 6 महीने हो गया, अब इससे और क्या सर्टिफिकेट। 6 महीने में एक फैक्ट्री लगाया हूँ, 6 महीने में घर ले रहा हूँ, 6 महीने में आगे और काम कर रहा हूँ, और क्या। अब 6 महीने में देखिए यहाँ पे कितने सारे उनके यहाँ से इनॉग्रेशन हो रहा है, जॉब मेला हो रहा है, कुकर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाँ। और उसके बाद 21,000 जो इनका अब 50 लेआउट सैंक्शन हो गया, जो 2-2, 3-3 साल ಪೆಂಡಿಂಗ್ था लेआउट। 2 ವರ್ಷ ಲೇಔಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿ ಇಶ್ಯೂ ರೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈಗ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇನ್ನೂ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಡುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲೋ? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಚಿಡುಗುಪ್ಪಲ್ಲಿ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಜನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ಮಂದಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೇನು ಅಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು, ಸಾಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪುನಃ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಏನಿದೆ ಪಿ ಡಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎರಡೂ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಹಳೆ ಹಗರಣಗಳು ಸುಮಾರು ಅದಾವೆ. ಅದೀಗ ನಾನು ಹಗರಣ ಬದೇ ಅಂತೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಈ ಮುಖ್ಯ ಇಶ್ಯೂ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ರೈತರದು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಕುಡಿಯೋದು ನೀರು. ಇಡೀ ಹುಮನಾಬಾದು, ಹಳ್ಳಿಕೇಡು, ಚಿಡುಗುಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅದಾರ ಸುಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪಕ್ಷ, ಬಡವ್ರ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮದು. ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಹಬ್ಬ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಹಾಂ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೂ ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಉಪವಾಸನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಾಂಧವ್ರದ್ದು ಲೆಂಟ್ ಸೀಸನ್, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇನೂ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀವು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 2 ಮಾತು ನಾನು ಮುಗಿಸಿ. सर, हमें बाहर से सुनने में आ रहा था कि अब तक माइनॉरिटी वोट है सिर्फ सीएम फैज साहब के साथ में, क्या करेंगे माइनॉरिटी वोट लेकर। लेकिन पहले परसों डुबुलगुंडी का जो प्रोग्राम हो गया उसमें देखा गया कि तमाम मजहब के लोग थे और बात भी कर रहे थे। तो यहाँ से लोगों का ये भी बोलना आ रहा है कि अभी बहुत सारे लोग सीएम फैज साहब के साथ में तमाम मजहब के लोग जुड़ के ऐसा हो रहे हैं, अभी क्या होगा कि क्या नहीं, कैसे बातें बाहर से हो रही। तो आप इसको लेकर क्या करें? देखो ये क्या है, मुद्दे ऐसे वैसे बोलते हैं। आज चलो माइनॉरिटी वोट से एक साइड कंसोलिडेट हो रहे हैं, वो तो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप एक चीज़ समझना, आज लोग जाग गए हैं, लोगों में एक जागृति आ गई है। ये इनका पॉलिटिक्स नहीं चलता है, इस बार बदलाव लाना है। हमारे साथ दिन ब दिन हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं। अब उस दिन आप देखिए दुबुलगुंडी में हर लोग, सुभाष गंगा साहब ज्वाइन हुए, कल चिड़गुप्पा में हमारे अरविंद पाटिल साहब ज्वाइन हुए, हाँ बसवराज साहब ज्वाइन हुए। ऐसे कई दिग्गज नेता, और ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। हमको लक्ष्य ये देखो, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इतने साल से उनको मौका दिए, उनको देखे बार बार, हमको देखो एक बार। इन चंद बातों में आप ध्यान मत दो, आप बस एक बार हमको मौका देके डेवलपमेंट का हम बात करेंगे, लोगों की समस्या हम जो सुलझाने की कोशिश करेंगे, और इन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। और मेरा फोकस यही रहेगा,
ये उधर इधर की बात करके हमारा ध्यान मत बटाओ, बोलो सबको फोकस डेवलपमेंट पे बात करो। आप आगे बढ़कर किस हिसाब से लोगों की सेवा हम कर सकते करके, आपके पास तो कुछ भी प्रणाली के नहीं है, मैनिफेस्टो है नहीं है। आप वही बोलते हैं हम 7 किलो अक्की देते, 10 किलो अक्की कर दे। 7 किलो तो गवर्नमेंट का स्कीम है, कोई भी आए तो वो देना ही देना है। हम जो दे आते हैं जब वो भी वो कंटिन्यू होता है। कुछ ऐसा स्कीम बताओ जो नया है। ये पुराने स्कीम को, गवर्नमेंट के स्कीम को आप वो 2000 का एक अश्योरेंस दे रहे हैं, वो भी गलत अश्योरेंस है। अब इनके हाथ में अश्योरेंस दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये अश्योरेंस किस बात पे दे रहे हैं कि 2000 रुपये के घर में देंगे। आपके घर में डीसीसी बैंक है तो आपके पास पूरा संघ का लिस्ट है, पूरों का साला माफ़ करो, पूरों का साला मन्ना करो। आप गारंटी कार्ड क्यों दे रहे हैं? डीसीसी बैंक आपके हाथ में है, आप इमीडिएट क्या है लोन वेवर कर दो। सर बाहर से ये भी सुनने, लास्ट सवाल हमारा, कि बाहर से ये भी सुनने में आ रहा है कि सीएम फैज आखिर इतने कम समय में ऐसा क्या जादू किए लोगों को जो इतने लोग उनके साथ में जुड़ रहे बोलते हैं? प्यार, मोहब्बत और लोगों को एकदम स्वाभिमान, उनका मान स्वाभिमान हम आगे उनको बढ़ा रहे हैं, बस।